पूर्वे सर्वलोकानां सृजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। त्रैलोक्यसम्भदालेख्यां समल्लेखनभित्तये सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगां तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमाम्यहं परां शिवां। पञ्चास्य वननोद्भूतान् पञ्चतत्त्वादिनायकान् पञ्चब्रह्ममयानो मे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून्। वागर्ताविव सम्पृक्तो वागर्तप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वते परमेश्वरान्। हरहवान् तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे तेऽङ्घ्रिकं स्मरामि। आगमार्थं तु दैवानां गमनार्थं च रक्षसान् कुर्वे घण्टानादमयं घण्टानादमयं कृत्वान् आचिम्यान्। ओं शिव शिव शम्भोराज्ञेया प्रतमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीया प्रहराद्वे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे। ओं ऋग्वेदाय स्वाहा ओं यजुर्वेदाय स्वाहा ओं अथर्वणवेदाय नमः। अप उपस्पर्शान् प्राणानायम्यान् देशकालो संकीर्त्य एवं गुणविशेषण विशिष्टायामस्यां शुभदिताम्। हरहवान् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरे जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुर्वान्। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि अस्योः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। मुखं च आचमनीं समर्पयामि। ओं भोः गंगा परमेश्वर देवतामावाहयामि। ओं भवः गंगा परमेश्वर देवतामावाहयामि। ओं स्वाहा गंगा परमेश्वर देवतामावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि। आपो इष्टामयो भवस्थानमूर्चे ददातन महीरणाय चक्षुषे श्रुतमर्षस्य वाजिति अनः उशतीरिव मातरः तस्माहरङ्गमावो यस्य चापो जनयता च नः। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि। ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। भस्मं परिकल्पयामि। गन्धद्वारान्धुरां दुर्शां नित्यपुष्टां किरेशणे ईश्वरेगुं सर्वभूतानां तामिहो पक्वयेष्यं। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। दिव्य परिमला गन्धां धारयामि। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। कुंकुम सिन्दूरं समर्पयामि। आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तपश्वने समुद्रस्य गृहाय मे। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। हरिद्रा कुंकुमाङ्कितां गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। अलङ्करणात् अक्षतान् समर्पयामि। ओं भोः गंगा परमेश्वर देवतामावाहयामि। ओं भवः गंगा परमेश्वर देवतामावाह्यामि। ओं भोर्भुवः स्वाहा गंगा परमेश्वर देवतामावाहयामि। स्थापयामि पूजयामि। कलिगे गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। हिरण्यं पात्रामधो पूर्णं ददाति मधुव्योसानिति एकदा ब्रह्मणा उपहरते एकदैव यजमानाय तेजो ददाति। कर्पूरमङ्गल नीराजनं दर्शयामि। पूगिफलसमायुक्तं नागवल्लेदलेतं कर्पूराचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं पृथगृह्यताम्। ओं श्री गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। पूगे फलताम्बूलं समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेदयामि। गंगा परमेश्वर देवताभ्यो नमः। ओंकारं लिखित्वा श्रीकारं लिखित्वा महागणपति देवता संप्रोक्षान् पूजा द्रव्याणि महागणपति देवता संप्रोक्षान् विशालाक्ष सहित विश्वनाथेश्वर स्वामी देवता संप्रोक्षान् पूजा द्रव्याणि देवता संप्रोक्षान्
आत्मानं च सम्प्रोक्षाम् आत्मानं च सम्प्रोक्षां शुद्धोदकेन स्नापयामि कलिघे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्यां पश्चिमप्रदेशे कर्णाटकदेशे व्यावहारिकां चान्द्रमानेन प्रभवादीं सृष्टिसंवत्सराणामध्ये श्रीमतां विश्वावसुनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतुं चैत्रमासे शुक्लपक्षे रविवासरे पाढ्यमे ऐन्द्रयोग भवकर्ण रेवती नक्षत्रे शुभ दिवसे ಹೇಳಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ पूर्वचरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदितो मम सह कुटुंब वर्गस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभ्युदय आयुः आरोग्य भाग्य महदैश्वर्य सकलैश्वर्य भोगैश्वर्य इष्टार्थ सिद्धिरस्तु मम कुटुंबानां समस्त दुर्दोष दुर्गंध अपमृत्यु पीड़ा परिहार द्वारा आयुष्य अभिवृद्ध्यर्थं चिंतित मनोरथ फल सिद्ध्यर्थं मम गृहे समस्त वास्तुदोष ग्रहदोष दुष्ट शक्तिदोष निवारण पूर्वक मम कुटुंबानां दिननित्य व्यापार व्यवहार कृषि व्यवसायादि सर्वस्थाने दिने दिने अभिवृद्ध्यर्थं मम गृहे समस्त गृह वास्तुदोष निवारण पूर्वक मम कुटुंबानां समस्त दोष दाम्पत्य कलह निवारण पूर्वक कुटुंब कलह निवारण मम कुटुंबानां विद्याभ्यासादि विवाहादि संतानादि शुभमंगल कार्याणां मम गृहे सर्वदोष निवारण पूर्वक मातृशाप पितृशाप देवताशाप ऋषिशाप जंगमशाप स्त्रीशाप निवारण पूर्वक गोहत्या स्त्रीहत्या सर्पहत्या वृक्षहत्या निवारण पूर्वक क्षेत्रनाथ श्री विश्वनाथेश्वर काशी विश्वनाथेश्वर विशालाक्षी सहित नाग गणपति अनुग्रह मुखेन अन्नपूर्णेश्वरी नंदीश्वर अनुग्रह मुखेन श्री भद्रमंगल समेत वीरभद्रेश्वर अनुग्रहेण जगदादि जगद्गुरु पंचाचार्य स्वामिनः अनुग्रह मम राष्ट्र अभ्युदय समस्त दोष निवारण पूर्वक राष्ट्र अभिवृद्धि पूर्वक राज्याभिवृद्धि पूर्वक समस्त निर्विघ्नेन सर्वकार्य शुभमंगल कार्याणां श्री काशी विश्वनाथेश्वर स्वामिनः पंचामृत अभिषेक पूजां करिष्ये। हरः इमं मे गंगे यमुने सरस्वते शतद्रस्तोमगं सचदा परुस्न्याम् असिग्नियामरुद्रुदेन् वितस्तयार्जे केयेन् शृणुक्या शिशोमयान् यदपां क्रोरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छदा त्वाम्
हत्याशनाहते पानात् यच्च उग्रात् प्रतिग्रहात् तन्मे वरुणो राजन् पाहिनायवमर्षताम् आपो वा इदगम् सर्वम् सलिलमेव स प्रजापते पुष्करे समभवताम्। ओम श्रीं शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि सद्यो जातं प्रवध्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाते भवे भवस्ममान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमः मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते हस्तरुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते ब्रह्म शिवो मे हस्तः सदा शिवो। ओम श्रीं शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि अरहमो आप्यायस्व समेत ते विश्वदान् सोमरस्नेयं भवा वाजस्य संहते। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। क्षीरेण स्नापयामि आप्यायस्व समेत ते विश्वदः सोमरस्नेयं भवा वाजस्य संहते। ओम श्री शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। क्षीरेण स्नापयामि आप्यायस्व समेत ते विश्वतः सोमरस्नेयं भवा वाजस्य संहते। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। आप्यायस्व समेत ते विश्वतः सोमरस्नेयं भवा वाजस्य संहते। ओम श्रीं बसवेश्वर नंदीश्वर देवताभ्यो नमः। क्षीरेण स्नापयामि दधिक्रमण्यो अकार्ष्णं जिष्णोरस्वस्य सुरभिनो मुखाकरत्मणहायिगं शेतार्षताम्। ओम श्रीं लिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। दध्ना स्नापयामि दधिक्रमण्यो अकार्ष्णं जिष्णोरस्वस्य सुरभिनो मुखाकरत्मणहायिगं शेतार्षताम्। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। दध्ना स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि हरहमो दधिक्रमण्यो हकार्ष्णं जिष्णोरस्वस्य सुरविनामुखाकरत्मणहायिगुं शेतार्षुतान्। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। दध्ना स्नापयामि शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजोहसे देवान् अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मभिः। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। दध्ना स्नापयामि स्वाधपवस्य दिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्द्राय सहवेतनाम्ने स्वाधुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये। ओम श्री शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। शर्कर्या स्नापयामि स्वाधपवस्य दिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्द्राय सहवेतनाम्ने स्वाधुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये अदाभ्यः। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। शर्कर्या स्नापयामि स्वाधुपवस्य दिव्याय जन्मने स्वाधुरिन्द्राय सहवेतनाम्ने स्वाधुमित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये अदाभ्यः। शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। शर्कर्या स्नापयामि अरहमो मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेन सन्तोषदे मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्वां दिवं व्रजः।
मा दीर्घावो भवन्तु नः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। मधुना स्नापयामि मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेन सन्तोषदे मधुनक्तमुतोषसा मधुमत्वां धिममृजः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। मधुना स्नापयामि रहमोन् प्रतःश्विने पवमानदेजुवान् दिव्याः सघ्रन्नापयसाधरीमणे प्रान्तऋषयस्तावेरसृक्षदान् वृषन्त शिशाणवेदसः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। द्राक्षारसेन स्नापयामि हरहमान् प्रतःश्विने पवमानदेजुवान् दिव्यासघ्रन्नापयसाधरीमणे प्रान्तऋषयस्तावेरसृक्षदान् वृषन्त शिशाणवेदसः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। द्राक्षारसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि हरहवान्। असृक्षद प्रवाचिनान् गव्या सोमासोऽक्षया वीरयाशवः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। कर्जोरसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि असृक्षद प्रवाचिनान् गव्या सोमासोऽक्षया वीरयाशवः। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। कर्जोरसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि हरहवान्। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रसस्य अनुष्टुप्तन्दः गोर्षिः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरापायोऽसावादित्यः परमपुरुषस्य रुद्रो देवता एका गायत्री चन्दः कृष्णोऽनुष्टुभ्यो द्वे जगत्यां साम्ब सदाशिवप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। दर्शपौर्णमास्यात्मने तर्जनेभ्यां नमः। चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः। निरूढपशुन्दात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। सर्वकृत्वात्मने अस्तायावडाम् ओं भोर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। दर्शपौर्णमास्यात्मने शिरसे स्वाहा। चातुर्मास्यात्मने शिखायुषुडा निरूढपशुन्दात्मने कवचायुहं ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वषुडाम् हस्ताय पटवों भोर्भुवस्वरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम्। आपाताळनवास्थलान्तभवन ब्रह्माण्डमावेस्परान् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतेन् हस्तोकाप्लुतमेकवारमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्चवन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रो विषिञ्चे शिवम्। ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितैमर्जभासमानाभुजङ्गैः कण्ठे कालकबद्धकलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डस्थ त्रक्षा श्रीरुद्राक्षवो सुललितविभवान् शाम्भवामूर्तिवेदान् रुद्रा श्रीरुद्रसोक्तम् प्रकटितविभवान् प्रयच्छन्त सौख्यम्। शुद्धस्फटिकसङ्काशम् शुद्धविद्याप्रदायकम् शुद्धम् पूर्णम् चिदानन्दम् सदाशिवमहम् भजे। हरहमोन् शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे शुश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे दर्ताच मे क्षेमश्च मे दितिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे चित्तञ्च महाधिपत्यञ्च मे वामश्च मे सोमनसश्च मे भद्रञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरहवान् प्रकाव्यमुशनेव बभ्रुवाणो देवो देवोनां जनिमा विभक्ते महीरतः शुचिबन्धोहान् पावकपदावराहोऽभ्येतिरेवन्नान्। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। कदलीफलसेन स्नापयामि मूलेन शुद्धोदकेन स्नापयामि हरहवान्। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादो सभामिं विश्वतो रुत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलम्
पुरुष ये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतस्वर्शेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुंश्च पुरुषः शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः फलपञ्चामृताभिषेकं धारयामि महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम श्री शिवलिंगरोपणे श्री सांभाय नमः। पंचामृतान् अभिषेकाविचिन्नं धारयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनोर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योन्मुक्षीयमामृताद्वावसितं परिकल्पयामि। गन्धद्वारां धुरान्धरुषां नित्यवस्तां क्रेषणे ईश्वरे गुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वयेष्यं दिव्यपरिमळगन्धान् धारयामि। अलङ्करणात् अक्षतान् समर्पयामि। हरिद्राचूर्णं समर्पयामि। कुङ्कुमसिन्दूरं समर्पयामि। आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तवश्विने समुद्रस्य गृहाय मे अलङ्करणात् अक्षतान् समर्पयामि। बिल्वानां स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् त्रिशाकै बिल्लपत्रैश्चाच्छिद्रैः कोवलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि। एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशी क्षेत्र कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं धृत्वा एकबिल्वं शिवार्पणम्। त्रिशाकै बिल्लपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि। एकबिल्वं शिवार्पणम्। काशी क्षेत्र कालभैरवदर्शनम् प्रयागे माधवं धृत्वा एकबिल्वं शिवार्पणम्। योपां पुष्पं भेदं पुष्पवां प्रजावान् पशुमान् भवते चन्द्रमवापं पुष्पं पुष्पवां प्रजावान् पशुमान् भवते। य एवं वेद योपामायतनम् आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते। शिवलिङ्गरोपणे श्रीसाम्भाय नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम भवाय देवाय नमः। शर्वाय देवाय नमः। उग्राय देवाय नमः। भीमाय देवाय नमः। महतो देवाय नमः। उग्राय देवाय नमः। रुद्राय देवाय नमः। महतो देवाय नमः। भवं देवं तर्पयामि। शर्वं देवं तर्पयामि। महतो देवं तर्पयामि। उग्रं देवं तर्पयामि। भीमं देवं तर्पयामि। ओम अग्निरिति भस्मान् वायुरिति भस्मान् जलमिति भस्मान् स्थलमिति भस्मान् योमेति भस्मान् भस्मेति भस्मान् सर्वगं हवायुधं भस्मान् मन इत्ययत्यानि चक्षुगुंसि भस्मानि। जगद्गुरु रेणुका पंचाचार महाराज के मानव धर्म के जयवागले। मानव धर्म के धर्मದಿಂದಲೇ विश्व के शांति समृद्धि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शुभं भूयात्। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शंकराय नमः।
एतत् सूर्यस्य सर्वगुं पाणिमन्त्रम् ॐ श्री शिवलिङ्गरोपणे श्री साम्भाय नमः शिवाष्टबिल्व शिवाष्टोत्तरशतनाम पूजां करिष्ये विश्वं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्मान् भवते चन्द्रमव अपं पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्मान् भवते य एवं वेद योपामायतनम् आयतनवान् भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते मन्दारबिल्लपारिजातमत्ताळवृन्दे विलसध्वनिगीते नानाविधोपकरणे पुष्पां भवतीर्पयामि गुरुदेव महादेव गुरुदेवो सदाशिव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृता तत्त्वमानिषुः हरेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजध्यदध्यतयो विशन्ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ सन्न्यासयोगद्यता शुद्धस्त्वां ते ब्रह्मलोके परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते यो वेदादो स्वर प्रोक्तां वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः शिव नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर नमः पार्वतीपते हर हर महादेव जया जय नमः पार्वतीपते हर हर महादेव जगद्गुरु रेणुका पंचाचार्य महाराज की जय मानव धर्म के जयवागले धर्मದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಶಿವಂ ಭೂಯಾತ್ ಓಂ ಹಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾಹಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಓಂ गुरुवे सर्वलोकानां विषजे पवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः शुक्लां वरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तोपास्महे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमस्ते हस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः विश्वावसुनाम संवत्सरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष रविवासरे भानुवार ಈ ಶುಭ ದಿವಸ ವಿಶ್ವಾವಸುನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಫಲ ಸಂವತ್ಸರ ತ್ರಯಂ ಫಲಂ ವಿಶ್ವಾವಸೋ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯಯುತ ಧರಿತ್ರಿ ನಾನಾವಿಧ ಪ್ರಚುರದೋಯಂ ಮೇಘಂ ಸಂಘೈ ನಾನಾವಿಧ ಕೃತುವರೇಶು ವಿಗಪನಾದ್ಯಂ ಮಾತೃಗಾವಂಗೆ ಮಗದಾನಿ ಅತೇಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸನಾಮ ಸಮರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೇಘಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಾ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತವೆ ಭೂಮಿಯು ಪೈರುಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಅಂಗದೇಶ ಮಗಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಕಾಕರಿಂದ ಜನರು ಪೀಡಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಕಾಳಯುಕ್ತಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಫಲ ಕಾಳಯುಕ್ತಿ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಶತ್ರು ಭಯವಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಭೀತಿಯುಂಟು ಮಾರ್ಗಶಿರ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಿಡತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲಿ ಮೃಗಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಮಿಡತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇಲಿ ಮೃಗಗಳಿಂದ
ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಪಡುತ್ತವೆ, ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ರೋಗಾದ್ಯೋಪ್ರದಗಳು ಹೆಚ್ಚು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕಲಹಾಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಏನು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಯುದ್ಧ ಭಯ, ಈ ತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ಪೀಠಿಕೆ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಫಲ, ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಣಿತೀಯ ರೀತ್ಯ ರಾಜ ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಸಿಲು ತಾಪ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವಘಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ, ಜಲರಾಶಿ ಚಂದ್ರ. ಸೇನಾಧಿಪತಿ ರವಿ, ಅವನು ಅವನೇ, ಸೇನಾಧಿಪತಿನೂ ಅವನೇ ಮತ್ತೆ ರಾಜನೂ ಅವನೇ. ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ್ದು? ಸೂರ್ಯಂದು. ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಗುರು, ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರು, ಬೆಳೆಗೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತೆ. ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಕುಜ, ಧಾನ್ಯ ಕೆಂಪು ಧಾನ್ಯಗಳು ಫಲಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಂಪು ತೊಗರಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೆಂಪು ಕಾಳು ಕಡಿಗಳು ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ನೋಡಿ ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮೂರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಮೇಘಾಧಿಪತಿ, ಮೇಘಕ್ಕೂ ಸೂರ್ಯನೇ, ಮೇಘಾಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ. ರಸಾಧಿಪತಿ ಶನಿ, ನಿರಸಾಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಪಶು ನಾಯಕ ಯಾರು? ದನಗಳಿಗೆ ಯಾರು? ಯಮ. ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ, ಯಮ. ಪಶುಪಾಲಕನಿಗೆ ಯಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಮಗಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕರು ಆಗ್ನಾಧಿಪತಿ, ಯುದ್ಧಾಧಿಪತಿ, ಸರ್ಪಾಧಿಪತಿ, ರತ್ನಾಧಿಪತಿ, ಅಶ್ವಧಾಧಿಪತಿ, ಸ್ತ್ರೀಣ ಅಧಿಪತಿ, ಗಜಾಧಿಪತಿ, ಭಾಗಾಧಿಪತಿ. ಚಂದ್ರ ಅಪರ ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಕುಜ ಪಶ್ಚಾಧ್ಯ ಅಧಿಪತಿ, ಮೃಗಾಧಿಪತಿ, ಋಷಭಾಧಿಪತಿ, ಗಮಾಧಿಪತಿ, ಅಗ್ರ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಛತ್ರಧಿಪ, ನರಾಧಿಪ, ಕೋಶಾಧಿಪತಿ. ಉಷ್ಣಾಧಿಪತಿ, ಕರಾಧಿಪ. ಗುರು ಪೂರ್ವ ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಶುಕ್ರ ವ್ಯವಹಾರಾಧಿಪತಿ, ಮಹಿಷಾಧಿಪ, ವಸ್ತ್ರಾಧಿಪ, ಮಾಂಗಲ್ಯಾಧಿಪ, ವ್ಯಾಪಾರಾಧಿಪ, ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ತೃಣಿಕ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರವಿಯು ರಾಜನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವೈರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಏನು? ವೈರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಮೇಘಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ರಾಜರಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪೀಡೆ, ಅಗ್ನಿ ಬಾಧೆಯು ಉಂಟು, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅನಾಹುತಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟಿಂದ ಆಗುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಲರಾಶಿ ಅವನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ, ಜನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಯಾರು? ರವಿಯು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಜರುಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಘಗಳು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಧಾನ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುವುದು. ಸಸ್ಯಾಪತೋ ದಿವೇಶ ಗುರುಹು ಬಹುವಿಧ ಸಸ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಂ, ಕೊಂಕಣ ಮಗಧ ದೇಶ ಮಧ್ಯಮಾಸ್ಯಾರ್ಘ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತು. ಗುರು ಸಸ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಲಿಸುತ್ತೆ, ಪೈರುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕುಜನು ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಖುಷ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಮೊನೆಯುಳ್ಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅರ್ಘಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆ, ರಾಜರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರೋಧ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ. ಸೂರ್ಯ ಮೇಘಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರಲಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾರಿಗೆ? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳಕಾಕರಿಂದ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ, ರಾಜರುಗಳಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಮೇಘಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಭಯ ಹೆಚ್ಚು, ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಪವೃಷ್ಟಿ, ಕೆಂಪು ಧಾನ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಶನಿ ರಸಾಧಿಪತಿ, ಶನಿಯು ರಸಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರಲು ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ, ರಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತವೆ, ಜನರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ನಿರಸಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕರ್ಪೂರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸೀಸ, ತಾಮ್ರ ಇವುಗಳು
ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಯಮನು ಪಶುನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾಲನಾಮಕ ಮೇಘವು ಮೇರುವಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸುವೃಷ್ಟಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಳೆ 2 ಕೊಳಗ, ಗಾಳಿ 4 ಕೊಳಗ. ಕೊಳಗವು 60 ಗಾವುದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು 100 ಗಾವುದ ಎತ್ತರವುಳ್ಳದಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯು ಒಟ್ಟು 20 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 10 ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ, 10 ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. 6 ಭಾಗ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲೂ, ಉಳಿದ 4 ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. 4 ಭಾಗ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಭಾಗ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ವ್ಯಯಾದಿಗಳು: ಮೇಷ ವೃಶ್ಚಿಕ ಆದಾಯ 2, ವ್ಯಯ 14, ಆರೋಗ್ಯ 3, ಅನಾರೋಗ್ಯ 0, ರಾಜಕೋಪ 5, ರಾಜಪೂಜಾ 6, ಸುಖ 3, ದುಃಖ 3. ವೃಷಭ ತುಲಾ 11, 5, ಆದಾಯ ವ್ಯಯ 5, ಆರೋಗ್ಯ 0. ಆಮೇಲೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ 4, ರಾಜಪೂಜಾ 4, ರಾಜಕೋಪ 2, ಸುಖ 6, ದುಃಖ 3. ಮಿಥುನ ಕನ್ಯಾ 14 ಆದಾಯ ವ್ಯಯ 2, ಕರ್ಕಾಟಕ 14 ಆದಾಯ ವ್ಯಯ 8. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ 11 ಆದಾಯ 11 ವ್ಯಯ, ಅಲ್ಲೇದಲ್ಲೇ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೃಶ್ಚಿಕ 2 ಆದಾಯ ವ್ಯಯ 14, 2 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ 14 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನು 12 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಆಮೇಲೆ ಮಕರ ಮತ್ತೆ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ 8 ಆದಾಯ 14 ಖರ್ಚು. ನಮಗೆಲ್ಲ 8 ಆದಾಯ 14 ಖರ್ಚು. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು? ಕುಂಭರಾಶಿ, ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭರಾಶಿ. ಹೆಸರೇನು? ಸರಸ್ವತಮ್ಮ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಕುಂಭ. ಇನ್ನ 2.5 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟವೇ. ಈಗ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಾಕಷ್ಟು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಹಿಂಸೆ, ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2.5 ವರ್ಷ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಇದೆ. ಈಗ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕಲಹೋ ಬಂದು ವೈಷಮ್ಯಧಾರ ಪುತ್ರಾದಿ ಪೀಡನವೆಂಬ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಣಿಯಂತೆ ಬಂಧು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲಹ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಚೋಚೆ, ಚೋಲ, ಅಶ್ವಿನಿ. ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳೆದುರಾಗುವುದು. ಸ್ಥಾನ ನಾಶ, ಪದಚ್ಯುತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಘ್ನಗಳು, ಅಪಚಯ ತಲೆದೋರುವುದು. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು? ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸ, ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸ, ಕೇತು ಫಲ, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ, ಸಂತಾನ ಚಿಂತೆ, ಉದರವ್ಯಾಧಿ. ಇನ್ನ ಮೇಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೇಷ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಹಾಗೂ ಸಹನಶೀಲತೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗತ ಗುಣ. ಈ ಸಂವತ್ಸರದ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಗುರು 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರು 2ನೇ ಮನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಫಲವಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಲಾಭಾಸ್ತ್ಯ, ಸ್ತ್ರೀ ಲಾಭೋ ಬಹುಲಂ ಸುಖಂ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಂಚಯವು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ವಿವಾಹಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಯಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದು. ಚಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆ, ಶತ್ರುಗಳು ನಿಗ್ರಹದಂತಹ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನ ಹೊಂದುವುದು, ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಏಕಾದಶ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರನ ಶನಿದೇವನ ಧನಲಾಭ, ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಲಾಭ, ರಾಜ್ಯ ಸನ್ಮಾನ, ಅಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ, ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲತೆ ದಯಪಾಲಿಸುವುದು. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷಗಳಾಗುವರು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಗಳು, ಮಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಭಾಜನರಾಗುವಿರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿಜಯ ಹೊಂದುವುದು ಸಂಭವ ಇದೆ. ರಾಹುಫಲ ನೂತನ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಕರ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಕೇತುಫಲ ವಾಹನದಿಂದ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹ. ಆದ್ರೂ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಕೇತು ಶಾಂತಿ. ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚತುರ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಜನ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಶ್ರೀ ಸಂವತ್ಸರರ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಎಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಜನ್ಮಸ್ಯ ಪಗತ ಧನದೇ ಸ್ಥಾನೋ ಭ್ರಷ್ಟೋ ಬಹು ಕಲಹಿತಂ ಎಂಬಂತೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲದು, ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯಾರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ?
ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ನಿಲ್ಲದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬವಣೆ, ಸಜ್ಜನರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ಪೀಡ, ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯತೆಯಿಂದ ಮನೋರೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಗತಿ, ಹೂಡಿದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಬಂಡವಾಳ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ವೈದ್ಯೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುವುದು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ದಶಮದಲ್ಲಿ ಗೋಚರದಿಂದ ವಾಹನದ ಶನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ನಷ್ಟಾನಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ವ್ಯಾಕ್ಯುಲತಂ ಮಹದಂ ಭಯಂ ಎಂಬ ಋಷಿವಾಣಿಯಂತೆ ಭಯಂ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು. ದ್ರವ್ಯ ನಷ್ಟ, ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳವಾಗುವುದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಪಜಯ, ಕಾನೂನು ವಿಚಾರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿರೋಧ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹಗರಣಗಳಿಂದ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ. ಶನಿದೇವನು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಪ್ಪು ಗೋವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಶಂ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ಶನೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಶನೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಹು ಮತ್ತೆ ಕೇತು ಫಲ, ಸಹೋದರನೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಕೇತು ಫಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ನೂತನ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸಗುವರು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋರು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ವನಿತಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ದುಂಬಿಯಂತೆ ಚಂಚಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆಯ. ನಿಮಗೆ ದೇವಾಚಾರ್ಯ ನೆನೆಸಿದ ಗುರುವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಯಭಾವದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಫಲವಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ನಾಶಸ್ಯ ದೇಹಂ ಪೀಡಂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಧನಧಾನ್ಯ ನಷ್ಟವು ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದರಾಗುವುದು. ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ, ಮರಣಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಧನ ಲಭಿಸುವುದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವನರಾಜನಂತೆ ಸ್ವೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರವಹಿಸುವುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಜನ್ಮಗುಣ ಜೀವಗ್ರಹನೆಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತವುಳ್ಳ ಗುರುಗ್ರಹವು ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಭ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಪುತ್ರ ಕರ್ಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮಹಾರಾಜಂ ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಂ ಧನಾಗಮ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಾಣಿಯಂತೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯೋ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯೋ ಉಂಟಾಗುವುದು. ರಾಜಪ್ರಸಾದ ದೊರಕುವುದು. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಯೋಗ ಹಲವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಲು ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪುರುಷಾಧೀನ ಫಲ ದೈವಾಧೀನ ಎಂಬ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಯೋಗವಿದೆ. ಈ ಸರಿ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಇದೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡುವಂತ ಇದಿದೆ. ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಂದೇ ಅಷ್ಟಮ ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇರಕನಾದ ಶನಿರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಭಯಂ ಚೈವ ಕುಲ್ಯೇತ್ಯಾನಂ ಭೋಜನ ಎಂಬ ಪರಾಶರೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಅಪಮೃತ್ಯು, ಅಪಘಾತ, ಅಪಜಯ, ನೀಚನ್ಯ ಭೋಜನಗಳಿಂದ ಅಶುಭ, ವೆಹಿಕಲ್ ಹುಷಾರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಡಚಣೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳ ಮಾಡದನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮೌನಂ ಕಲಹನಾಶನ, ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಪಶುನಾಶದಿಂದ ನಷ್ಟ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಪಶುನಾಶದಿಂದ ನಷ್ಟ. ಶನಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಟ್ನೆ. ಶನ್ಮಾತ್ಮನ ಶನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಭಂಗ, ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಸ, ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ವಾತರೋಗ, ಚಿತ್ರಭ್ರಮೆ, ಮಾನಸಿಕ ಭಯ, ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಕೋಮಲನಾದ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗತ ಗುಣ ಸುರಾಚಾರ್ಯನಾದ ಗುರುವು ದಶಮದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಪುತ್ರಧಾರ ವಿಯೋಗಸ್ಯ ಧನಧಾನ್ಯಾರ್ಥಂ ನಾಶನಂ ಎಂಬ ಪರಾಶರೋಕ್ತಿಯಂತೆ ವಿಶ್ವಾವಸನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಸತಿ ಸುತರನ್ನ ಅಗಲಿ ಪರಸ್ಥಳ ವಾಸವು, ಧನಧಾನ್ಯ ನಾಶಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು, ಪರಸ್ಥಳ ವಾಸವು, ಪರದಾಟವು ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದು. ನಿರಾಶೆಯಂತೆ ಲಾಭಾಂಶ ದೊರೆಯದೆ ನಿರಾಶೆಯಂತೆ ಅನುಭವಿಸುವರು. ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿ ನಷ್ಟವಾದೀತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಪವಾದ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಕದೃಷ್ಟಿಯಂತಹ ಅಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಾರಾಗಲು ಕಡಲೆಕಾಳು ಅಥವಾ ದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ. ದತ್ತ ಗುರುವೇ ನಮಃ.
ಗುರುವೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರವಿ ನಂದನನಾದ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವನ ಈ ವರ್ಷ ಸಪ್ತಮ ಭ್ರಮಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ ದಾರುಣ್ಯಂ ಸೃಜನೋಕ್ಲೇಶ ಸಂತಾಪಂ ಕಲಹೋ ಜನೈ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ನುಡಿಯಂತೆ ಸೃಜನ ವಿರೋಧ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು, ಸದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವಿರದೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಸಹಾಯಕಾರ ಹಾಗೂ ಹಿತಶತ್ರುಗಳ ಬಲಗೊಳ್ಳರು. ಶನಿ ಶಾಂತಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ 9 ಬಾರಿ, 16 ಬಾರಿ, 21 ಬಾರಿ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬನ್ನಿ ಮರವನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಓಂ ಶಂ ಶನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ರಾಹು ಫಲ, ಕೇತು ಫಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯ ವಿಮರ್ಶೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಜನ್ಮಗುಣ ವಿಶ್ವಾವಸ ಸಂವತ್ಸರ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ದೈವಂ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಹಾಗೂ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದನಾದ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರದು ಶುಭ ಸಂಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ವರ್ಷವನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಂಚರಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಪ್ರಣೀತದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು, ಪುತ್ರ ಸಂತಾನದ ಸಂಭ್ರಮವು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ವಿವಾಹ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ದೊರೆಯುವುದು, ನಿವೇಶನ ಭವನ ಹೊಂದುವುದು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರೆಯುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಧನಲಾಭವಾಗುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಯೋಗವಿದೆ. ಛಾಯಾನಂದನಾದ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜನು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಚರದಿಂದ ಫಲವಾಗಿ ದೇಹ ಸೌಖ್ಯಂ ಹೃದೋತ್ಸೋಹಂ ಗೃಹೇ ಋಣ ಮುಕ್ತಾದಿ ಸಂಭವ ಎಂಬಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ಆಪ್ತ ಬಂಧು ಜನರ ಅದರ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸೌಖ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಋಣಮುಕ್ತರಾಗಿ ನೂತನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಿರಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಯೋಗ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು, ಮೈಮನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟುವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಗಿಡಿಸುವುದು. ರಾಹುಫಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗತ ಗುಣ ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಂಧುವ್ಯಾಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾಷ್ಟಮೆ ಶೋಕಮುಗ್ರಂ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಅಷ್ಟಮವೆಂದರೆ ಕಷ್ಟಮ, ಅಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ? ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಗುರುವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಬಂಧನಾದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದುಃಖ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನಾವು ಆಯ್ತು. ಅವ್ರ್ಯಾರೇ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಹಾನಿಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದು, ವಾಹನ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ಲಿ. ದೂರವಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಡು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಿ. ಇತರರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಲು ದೇಹ ಸಖ್ಯವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪಠಿಸಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಗುರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳಿರುವಂತ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕಡಲೆಕಾಳು ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಅರ್ಶಿನ ಕಲರ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂ ವಿವಾದ, ವಾಹನದಿಂದ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೂಲಕ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾಚರಣೆ, ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಸ್ನಾನ, ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾತುಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಧುರ. ಧನುಸು ರಾಶಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಧುರ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗತ ಗುಣ. ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಪ್ರದನು ಆದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಫಲವಾಗಿ ಗಂಜಾಸ್ತೈಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿರ್ಬಾರ್ಗೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸಂಯುತ ಎಂಬ ಪರಾಶರೋಕ್ತಿಯಂತೆ
ಅನೇಕ ತೆರನಾದ ಸುಖಭೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದುವ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವುದು, ವಿವಾಹ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬಲ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು, ಕಾಲಕರ್ಮಗಳು ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಯಮಾಗ್ರಜನಾದ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವನು ಸಂಚಾರ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದ ನಷ್ಟಾನಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ವ್ಯಾಕುಲದಂ ಮಹದಂ ಭಯಂ ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯೋ ವ್ಯಾಕುಲತೆಗಳು ಭಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆಯುವುದು, ಸತ್ಪತಿಯಂತೆ ದೂರ ಸರಿಯುವರು, ಬಂಧು ಜನರಿಂದ ಪೀಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುವುದು, ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸುಖವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೇ ಅಮೃತೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜಯ, ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ವಿಷಹಾರಿ ಸೇವನೆ ಅತಿ ಸಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಶನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂದಗತಿ ಸಾಗುವುದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಗಳು ವರ್ಗದ ಅಸಹಕಾರದಿಂದ ನಷ್ಟ. ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಕುಶಾಗ್ರಮತಿಗಳು ಆದ ನಿಮಗೆ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಹವೆನಿಸಿದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ದುಸ್ಥಾನವೆನಿಸಿದ ಷಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ನಸಕಿ ಹೊದನಂ ತಿಲಕೋಜ್ಜಲಂನ ಭವನಂ ಶಿಖಿ ಕೋರಿಲ ನಾದಿಕಂ ಎಂಬ ಆರ್ಯೋಕ್ತಿಯಂತೆ ಚೆಲುವೆಯರ ನಗು ಮುಖವಾಗಲಿ, ನವಿಲಿನ ನರ್ತನವಾಗಲಿ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಮಧುರ ಸ್ವರವಾಗಲಿ ಬೇಕೆಂದೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟಗಳು ಕಾಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಗುರುಶಾಂತಿಗೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆ ಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗೋಪವಿನಾದ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವನು ವಿಕ್ರಮ ಭಾವದೆನಿಸಿದ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಕಾರಣ ಗುರುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗುವ ಅಶುಭ ಫಲಗಳು ತಗ್ಗಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ, ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲತೆಯು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಿರಿ. ಶತ್ರುಗಳು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟವರು. ಎಣ್ಣೆಕಾಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವುದು. ಕಬ್ಬಿಣ, ಸಿಮೆಂಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಧಾರಾಳ ಧನಲವಾಗುವುದು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವುದು. ಸಜ್ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಲಹ ವಿರೋಧಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಅಶುಭ ಭ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಗೃಹ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಅಶುಭ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೇನು ವಿಚಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳವರು, ಉಪಕಾರಿಗಳು ಎನಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಂಚಮ ಭಾವದ ಸುರಗುರು ಶುಭ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದು ಸತಕರ್ಮ ತಥಾಕೀರ್ತಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಾದಿ ವರ್ಧನಂ ಎಂಬ ಪರಾಶರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಸಗಿದ್ದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಳ್ಳೆಯ ಧನಲಾಭವನ್ನ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಗೌರವಗಳು ದೊರೆಯುವುದು. ಹಲವರಿಗೆ ಸುಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತಿಯು ಸಾಧಿಸುವರು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು. ವಿವಾಹಾದಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಯಮಾಗ್ರಜನಾದ ಶನಿದೇವನು ಸರಣಿ ಸಾತಿಯ ಕೊನೆಯ ಚರಣ ಯುಗಾದಿ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. 3 ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಇದೆ 4ನೇ ಚರಣದಲ್ಲಿ. ನಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಕುಂಭರಾಶಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶನಿದೇವನ ಚರಣ ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ರಾಶಿ. ರಾಶ್ಯಾದಿಶೆ ನಷ್ಟಾನಿ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ದೇಹ ಬಾಧ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಎಂಬ ಋಷಿವಾಣಿಯಂತೆ ಧನ ನಷ್ಟವೂ ಆಗುವುದು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಶನಿದೇವನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗಳಾದ ಕೃಷಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಫಲ ನೀಡದು. ಸತಿ ಸುತರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾದೀತು. ವಾತ ಜನತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ. ಆತುರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮುಳುವಾಗುವುದು. ಶನಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಶನಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಶಮಗ್ನಿರಗ್ನಿ ವಿಸ್ಕರದು ಶನ್ನಂ ಸ್ತಪದ ವಾತರ ಅಪಶ್ರುತಃ ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರೇ ಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಶನೇಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ. ಶನೇಶ್ಚರನ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಮಕರದಿಂದ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಕುಂಭದಿಂದ ಮೀನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ. ಈಗ ಮೀನರಾಶಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರೆ? ರವಿ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು 4 ಜನ, 3, 2, 5 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. 1, 2, 3 ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು, 4, 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ,
ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಚಂದ್ರ 8, 9, 10, 11, 12 ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮೀನರಾಶಿಯವರು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗತ ಗುಣ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಗ್ರಹನೆಂಬ ನಾಮಾಂಕಿತವುಳ್ಳ ದೇವಗುರು ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಫಲವಾಗಿ ಕಲಹ ಬಂದು ವೈಷಮ ಮಂತ್ರಿಷ್ಠೆ ಚತುರ್ಥ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಬಂದು ಬಾಂಧವರೊಡನೆ ಕ್ಲೇಶ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಪೀಡಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಶತ್ರು ಜನರ ಕುಟಿಲತೆಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗುವಿರಿ. ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ಅನಪೂರ್ಯವಾಗುವುದು. ಹೆಸರಿಗೆ ಹಾಲಪ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಬರ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುವುದು. ಚತುಷ್ಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಪೀಡೆ ಸಂಭವಿಸುವುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ. ಛಾಯಾಸುತನಾದ ಶ್ರೀ ಶನಿದೇವನು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ ಇದನ್ನ ಜನ್ಮ ಶನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಭೀತಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ವಿರೋಧಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಧನಧಾನ್ಯ ನಷ್ಟ, ಸ್ಥಾನ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವ ಎದುರಾಗುವುದು. ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳು ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಿ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದು. ಇದು ಜಲರಾಶಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಲಾಶಯ ಸಮುದ್ರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಎಳ್ಳುದಾನ, ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣ, ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಚೋರರಿಂದ ಕಳ್ಳರಿಂದ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ನೂತನ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶತ್ರುನಾಶ. ಈ 12 ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯಾ ರಾಶಿ ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಶಿವಂ ಭೂಯಾತ್. ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ.